आदि पुस्तक 42 पर्व। आउ मिसर देशरे शस्य अछि एई कथा सुनी जाकुब अपना पुत्र मानकु कहिले, तुमे माने काहेकि एक आरेक प्रति अनाई रहुछ? से आहुरी कहिले, देख मु सुनिली मिसर देशरे शस्य अछि, एणु तुम्हे माने सेठाकु जाई आम्भ मानक निमंते शस्य किणी आण, तहरे आम्भे माने न मरी बंचिबा। अनंतर जोसेफंकर 10 भ्राता शस्य किणिबा निमंते मिसर देशकु गले। मात्र जाकुब जोसेफंकर सहोदर बिन्यामिनकु भाई मानक संगरे पठाइले नाही, कारण से कहिले केजाणी अबा एहाकु विपत्ति घटे। सेतेबेले सेठाकु जिबा लोकमानक मध्यरे इस्राएलंकर पुत्र माने शस्य किणिबा निमंते गले, जेहेतु किणान देशरे मध्य दुर्भिक्ष थिला। सेही समयरे जोसेफ सेही देशर अध्यक्ष हेबारु देशीय लोक समस्तंकु शस्य विक्रय करुथिले। तहिले जोसेफंकर भ्रातृगण आसी तांकु भूमिष्ठ प्रणाम कले। सेतेबेले जोसेफ अपना भाई मानकु देखि चिन्हिले, मात्र सेमानक आगरे अपरिचित लोक परि व्यवहार करी कटु कथारे कहिले, तुमे माने केउठारु आसीअछ? सेमाने कहिले, किणान देशरु खाद्य द्रव्य किनिबाकु आसीअछु। मात्र जोसेफ अपना भाई मानकु चिन्हिले हे सेमाने तांकु चिन्हि पारिले नाही। तो जोसेफ सेमानक विषय जे सबु स्वप्न देखिथिले ताहा स्मरण करी सेमानकु कहिले, तुम्हे माने चर लोक, देशर छिद्र अनुसंधान करिबाकु तुम्हे माने आसीअछ। सेमाने कहिले, ना प्रभु, ताहा नुहे, आपणकर एही दास माने खाद्य द्रव्य किनिबाकु आसीअछंती। आम्भे माने समस्ते एक व्यक्तिर पुत्र, आम्भे माने विश्वास्य लोक, आपणकर एही दास माने चर नुहंती। तेबे से सेमानकु कहिले, ना ना, तुम्हे माने देशर छिद्र अनुसंधान करिबाकु आसीअछ। सेमाने कहिले, आपणकर एही दास माने 12 भ्राता, किणान देश निवासी जनकर पुत्र। आउ देखंतु आम्भ मानकर कनिष्ठ भ्राता पिता निकटरे अछि, पुणी जणे नाही। तो जोसेफ सेमानकु कहिले, आम्भे तुम्भ मानकु चर बोली जहा कहिलु, तुम्भे माने ताहा ही प्रमाण। एहा द्वारा तुम्भ मानकु परीक्षा करा जिवो। आम्भे फारोर आयुर शपथ करी कहुअछु, तुम्भ मानकर कनिष्ठ भ्राता एठाकु न आसिले तुम्भे माने एठारु जाई पारिबो नाही। तुम्भ मानक मध्यरु जनकु पठाओ, से तुम्भ भाई की आणु, तुम्भे माने बंदी थाओ। तुम्भ मानकर कथा सत्य कि नाही परीक्षा हेले जणा जिवो। नहिले आम्भे फारोर आयुर शपथ करी कहुअछु, तुम्भे माने अवश्य चर अट। तहु जोसेफ सेमानकु 3 दिन कारागार रे बंद कर रखिले। पुणी तृतीय दिन रे जोसेफ सेमानकु कहिले, परमेश्वर प्रति आम्भर भय अछि, एणु एही कर्म कर, तहिरे बंचिबो। तुमे माने जेबे विश्वास्य लोक, तेबे आपणा मध्यरु एक भाई की एही कारागार रे बंद रखी दुर्भिक्ष हेतु गृहकु शस्य घेनी जाओ। मात्र तुम्भे माने आपणा सान भाई की आम्भ निकटकु आण, तहिरे तुम्भ मानक कथा सप्रमाण हेले तुम्भे माने मरिबो नाही। तो सेमाने सेही प्रकार कले। अनंतर सेमाने परस्पर कुहाकुही हेले, आम्भे माने आपणा भाई विषय निश्चय अपराधी अटु। से आम्भ मानकु विनती करिबा बेले आम्भे माने ताहा प्राणर व्याकुलता देखिले हैं ताहा सुनिलु नाही, तेणु करी आम्भ मानकु एही विपत्ति घटी अछि। सेतेबेले रूबेन सेमानकु कहिला, तुम्भे माने सेही बालक विषय पाप कर नाही, एई कथा कि मु तुम्भ मानकु कहि नाही, तथापि तुम्भे माने सुनिल नाही। ए निमंते देख, एबे ताहार रक्तर निकास निया जाई अछि। आउ जोसेफ जे सेमानक कथावार्ता बुझिले एहा सेमाने जानि पारिले नाही, कारण से द्विभाषी द्वारा सेमानक सहित कथा कहुथिले। अनंतर जोसेफ सेमानक निकटरु जाई क्रंदन कले। पुनर्बार आसी सेमानक सहित कथावार्ता करी सेमानक मध्यरु सिमियोनकु धरी सेमानक साक्षात रे बांधिले। तो जोसेफ सेमानक पात्र रे शस्य पूर्ण करी प्रत्येक जन पटरे टंका फेराई देबाकू और सेमानकु पाथ्य द्रव्य देबाकू आज्ञा देले। तहिरे तद्रूप करागला। तो सेमाने आपणा आपणा गध उपरे शस्य नदी सेठारु प्रस्थान कले। मात्र उत्तरीबा स्थान रे जणे गधकु आहार देवा निमंते पट फिटान्ते आपणा टंका देखिला, कारण पट मुहरे टंका थिला। तहे से भाई मानकु कहिला, मोर टंका फेरी आसी अछि, एही देख ता मो पटरे अछि। एणु सेमानकर हंसा उड़ीगला।
ଆଉ ସେମାନେ କମ୍ପିତ ହୋଇ ଏକ ଆରେକ ପ୍ରତି ଅନାଇ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ କି କର୍ମ କଲେ? ଅନନ୍ତର ସେମାନେ କିଣାନ ଦେଶରେ ଆପଣା ପିତା ଯାକୁବଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଦେଶର କର୍ତ୍ତା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ଚର ଜ୍ଞାନ କରି କଟୁ କଥା କହିଲା। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାକୁ କହିଲୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ଲୋକ, ଚର ନୋହୁଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ 12 ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଏକ ପିତାର ସନ୍ତାନ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନାହିଁ। ପୁଣି କିଣାନ ଦେଶରେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ଏକ ସାନ ଭାଇ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଦେଶର କର୍ତ୍ତା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଏହା କଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲି ବୁଝିପାରିବା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଏକ ଭାଇକି ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ରଖି ଆପଣାମାନଙ୍କର ଗୃହର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେତୁ ଶସ୍ୟ ଘେନିଯାଅ। ପୁଣି ଆପଣାମାନଙ୍କ ସାନ ଭାଇକି ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆଣ। ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ଲୋକ, ଚର ନୁହଁ, ଏହା ବୁଝିବା। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇକି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏ ଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରିବ। ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ପଟ ଖାଲି କରନ୍ତେ ପ୍ରତି ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ପଟ ଭିତରୁ ଟଙ୍କା ପୁଡ଼ିଆ ପାଇଲେ। ତେବେ ସେହି ସବୁ ଟଙ୍କା ପୁଡ଼ିଆ ଦେଖି ସେମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପିତା ଭୀତ ହେଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କ ପିତା ଯାକୁବ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ପୁତ୍ରହୀନ କରୁଅଛ। ଯୋସେଫ ନାହିଁ, ସିମିଓନ ନାହିଁ, ପୁଣି ବିନ୍ୟାମିନକୁ ମଧ୍ୟ ଘେନିଯିବାକୁ ପାଞ୍ଚୁଅଛ। ଏହିସବୁ ସିନା ମୋହର ପ୍ରତିକୂଳ ହେଉଅଛି। ତହିଁରେ ରୁବେନ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ତାକୁ ନ ଆଣେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ମୋର 2 ପୁଅଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବ। ମୋ ହସ୍ତରେ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କର, ମୁଁ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆଣିଦେବି। ତେବେ ସେ କହିଲେ, ମୋ ପୁଅ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯିବ ନାହିଁ। ତାହାର ସହୋଦର ମରିଅଛି, ସେଇଟି ମାତ୍ର ବାକି ଅଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ପଥରେ ଯାଉଅଛ, ତହିଁରେ ଏହାକୁ ଯେବେ କୌଣସି ବିପଦ ଘଟିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଶୋକରେ ଏହି ପକ୍ୱ କେଶରେ କବରକୁ ପଠାଇବ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 43 ପର୍ବ। ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଅତିଶୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଥିଲା। ଏ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ମିଶର ଦେଶରୁ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନେ ପୁନର୍ବାର ଯାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଶସ୍ୟ କିଣି ଆଣ। ତହିଁରେ ଜିହୁଦା ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନ ଥିଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ମୁଖ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇକି ସଙ୍ଗରେ ପଠାଇବ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନେ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଶସ୍ୟ କିଣିବାକୁ ଯିବୁ। ମାତ୍ର ଯେବେ ନ ପଠାଇବ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ମୁଖ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଭାଇ ଅଛି। ଏହା ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ କହି ମୋ ପ୍ରତି ଏପରି କୁବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କଲ? ସେମାନେ କହିଲେ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାତିମାନଙ୍କ ବିଷୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ପଚାରି କହିଲା, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା କି ଆଜି ଯାଏ ବଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କି ଆଉ ଭାଇ ଅଛି? ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି କଥା ପ୍ରମାଣେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲୁ। ସେ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇ କି ଏଠିକା ଆଣ ବୋଲି କହିବ, ଏହା ଆମ୍ଭମାନେ କି ପ୍ରକାରେ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ? ଜିହୁଦା ଆପଣା ପିତା ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କୁ ଆହୁରି କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ସେହି ଯୁବାକୁ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ପଠାଇ ଦିଅ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଠି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଓ ବାଳକମାନେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା, ମରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାହାର ଲଗା ହେଲି। ମୋ ହସ୍ତରୁ ତାକୁ ବୁଝି ନେବ। ମୁଁ ଯେବେ ତାକୁ ଆଣି ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ନ ରଖେ, ତେବେ ସେହି ଦୋଷ ସର୍ବଦା ମୋ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ। ଯେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତୁଣି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପିତା ଇସ୍ରାଏଲ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେବେ ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ କର୍ମ କର। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାତ୍ରରେ ଏହି ଦେଶର ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଗୁଳ, ମଧୁ, ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ, ଗନ୍ଧରସ, ପେସ୍ତା ଓ ବାଦାମ କିଛି କିଛି ଘେନି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକି ଭେଟି ଦିଅ। ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତରେ 2 ଗୁଣ ଟଙ୍କା ନିଅ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଟ ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଫେରି ଆସିଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ହସ୍ତରେ ନେଇଯାଅ। କେଜାଣି ତାହା ଭୁଲ ହୋଇଥିବ। ପୁଣି ଆପଣାମାନଙ୍କ ଭାଇକୁ ଘେନି ଉଠି ପୁନର୍ବାର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟକୁ ଯାଅ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ଏପରି ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଭାଇକି ଓ ବିନ୍ୟାମିନକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ।
ମାତ୍ର ଯେବେ ମୋତେ ପୁତ୍ରହୀନ ହେବାକୁ ହୁଏ ତେବେ ପୁତ୍ରହୀନ ହେଲି। ତହୁଁ ସେମାନେ ସେହି ଭେଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ 2 ଗୁଣ ଟଙ୍କା ଓ ବିନ୍ୟାମିନକୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଯାତ୍ରା କରି ମିଶର ଦେଶରେ ଯୋସେଫଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବିନ୍ୟାମିନକୁ ଦେଖି ଆପଣା ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷକୁ କହିଲେ, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ ଗୃହକୁ ନେଇଯାଅ ଓ ପଶୁ ମାରି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ କରିବେ। ଏଥିରେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଯୋସେଫଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ କର୍ମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ଗୃହକୁ ନେଇଗଲା। ପୁଣି ଯୋସେଫଙ୍କ ଗୃହକୁ ନୀତ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଭୀତ ହୋଇ ପରସ୍ପର କହିଲେ, ପୂର୍ବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଟରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଫେରି ଯାଇଥିଲା ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଅଛ, ଏବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ଆକ୍ରମଣ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଗର୍ଦ୍ଦଭ ସବୁ ନେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାସ ପରି ରଖିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କର ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଗୃହର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରେ ତାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବେ ଶସ୍ୟ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ପୁଣି ଉତ୍ତରିବା ସ୍ଥାନରେ ଆପଣା ଆପଣା ପଟ ଫିଟାଇ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରତି ଜଣର ପଟ ମୁଖରେ ତାହାର ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୌଲ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ହସ୍ତରେ ପୁନର୍ବାର ଆଣିଅଛୁ। ପୁଣି ଶସ୍ୟ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଟଙ୍କା ଆଣିଅଛୁ, ମାତ୍ର ସେହି ଟଙ୍କା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଟରେ କିଏ ରଖିଥିଲା ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତହିଁରେ ସେ ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଲା, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଧନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ତ ସେ ସିମିଓନକୁ ବାହାର କରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲା। ଅନନ୍ତର ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ଗୃହ ଭିତରକୁ ନେଇ ଜଳ ଦିଅନ୍ତେ ସେମାନେ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କଲେ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ଦ୍ଦଭମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦେଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଯୋସେଫ ଆସିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଭେଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ସଜାଇଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଭୋଜନ କରିବେ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲେ। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ଯୋସେଫ ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତେ ସେମାନେ ହସ୍ତସ୍ଥିତ ଭେଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତହୁଁ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବାର୍ତ୍ତା ପଚାରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା କି କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲ, ସେ କି ଆଜି ଯାଏ ବଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଯାଏ ବଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି। ତହୁଁ ସେମାନେ ମସ୍ତକ ନତ କରି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଅନାଇ ଆପଣା ସହୋଦର ବିନ୍ୟାମିନକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ସାନ ଭାଇର କଥା କହିଥିଲ ସେ କି ଏହି? ଆଉ ସେ କହିଲେ, ହେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତହୁଁ ଭାଇ ପ୍ରତି ଯୋସେଫଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସ୍ନେହରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବାରୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ରୋଦନ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିଲେ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠାରେ ରୋଦନ କଲେ। ଅନନ୍ତର ସେ ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ଆପଣାକୁ ସମ୍ଭାଳି ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ତହିଁରେ ଭୃତ୍ୟମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭୋଜନକାରୀ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୃଥକ ପୃଥକ ପରିବେଷଣ କଲେ, କାରଣ ଏବ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବାର ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ନଥିଲା। ତାହା ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କର ଘୃଣିତ କର୍ମ। ଅନନ୍ତର ଯୋସେଫଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଓ କନିଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ବସିଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବୋଧ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରୁ ଭକ୍ଷ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଉଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରାଇଲେ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗରୁ ବିନ୍ୟାମିନର ଭାଗ 5 ଗୁଣ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏଥିରେ ସେମାନେ ପାନ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କଲେ। ଆଦିପୁସ୍ତକ 44 ପର୍ବ। ଅନନ୍ତର ଯୋସେଫ ଆପଣା ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପଟରେ ଯେତେ ଶସ୍ୟ ଧରଇ ସେତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକର ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକର ପଟ ମୁଖରେ ରଖ। ଆଉ କନିଷ୍ଠର ପଟରେ ତାହାର ଶସ୍ୟ କିଣିବା ଟଙ୍କା ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ଭ ତାଟିଆ, ସେଇ ରୂପା ତାଟିଆ ରଖ। ତହିଁରେ ସେ ଯୋସେଫଙ୍କର କଥାନୁସାରେ କଲା। ଆଉ ପ୍ରଭାତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଗର୍ଦ୍ଦଭ ସହିତ ବିଦାୟ ପାଇଲେ। ପୁଣି ନଗରରୁ ବାହାରି ବହୁତ ଦୂର ନ ଯାଉଣୁ ଯୋସେଫ ଆପଣା ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଉଠି ସେହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଧରି କୁହ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉପକାର ବଦଳେ କାହିଁକି ଅପକାର କଲ? ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯହିଁରେ ପାନ କରନ୍ତି ଓ ଯଦ୍ୱାରା
ଗଣକତା କରନ୍ତି ସେହି ତାଟିଆ କି ଏ ନୁହେଁ? ଏପରି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୋଷ କରିଅଛ। ଅନନ୍ତର ସେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଧରି ଏହିସବୁ କଥା କହିଲା। ତହିଁରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମର ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏପରି କଥା କହନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କର ଏପରି କର୍ମ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣା ଆପଣା ପଟ ମୁଖରୁ ଆରଥର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲୁ, ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ କିଣାନ ଦେଶରୁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲୁ। ତେବେ କି ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରୁ ରୂପା କି ସୁନା ଚୋରି କରିବୁ? ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାଠାରୁ ତାହା ମିଳେ ସେ ମରୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହେବୁ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲା, ଭାଇ, ତୁମାନଙ୍କ କଥାନୁସାରେ ହେଉ, ଯାହା ପାଖରୁ ତାହା ମିଳିବ ସେ ଆମ୍ଭର ଦାସ ହେବ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବେ। ତହୁଁ ସେମାନେ ସେହି କ୍ଷଣି ଭୂମିରେ ଆପଣା ଆପଣା ପଟ ଉତାରି ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ପଟ ଫିଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କନିଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜିଗଲା, ଆଉ ବିନ୍ୟାମୀନର ପଟରୁ ସେହି ତାଟିଆ ମିଳିଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗଧ ବୋଝାଇ କରି ନଗରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଆଉ ଜିହୁଦା ଓ ତାହାର ଭ୍ରାତୃଗଣ ଯୋସେଫଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଯୋସେଫ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଥିଲେ, ଏଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲେ। ତେବେ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଏ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲ? ଆମ୍ଭ ପରା ଲୋକ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ଗଣକତା କରିପାରିବ, ଏହା କି ତୁମେମାନେ ଜାଣିନାହ? ତହିଁରେ ଜିହୁଦା କହିଲା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆଉ କି ଉତ୍ତର ଦେବୁ? ଆଉ କି କଥା କହିବୁ? ଅବା କି ରୂପେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରିବୁ? ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଓ ଯାହାଠାରୁ ତାଟିଆ ମିଳିଅଛି ସେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହେଲୁ। ତହିଁରେ ଯୋସେଫ କହିଲେ, ଏପରି କର୍ମ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଦୂର ହେଉ। ଯାହାଠାରୁ ତାଟିଆ ମିଳିଅଛି ସେ ଆମ୍ଭର ଦାସ ହେବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ କୁଶଳରେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯାଅ। ତହିଁରେ ଜିହୁଦା ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଦାସକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ପଦେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉନ୍ତୁ ଓ ଆପଣା ଦାସ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ନ ହେଉ, କାରଣ ଆପଣ ଫାରୋଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା କିମ୍ବା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କି? ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଅଛନ୍ତି। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଅଛି, ସେହି କନିଷ୍ଠ, ମାତ୍ର ତାହାର ସହୋଦର ମରିଅଛି, ସେହି କେବଳ ତାହାର ମାତାର ଅବଶିଷ୍ଟ ପୁତ୍ର। ଏଣୁ ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଏହି ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାକୁ ଆମ୍ଭ କତିକି ଆଣ, ଆମ୍ଭେ ତାକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ସେ ଯୁବା ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ତାହାର ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ପିତା ମରିଯିବେ। ତହିଁରେ ଆପଣ ଏହି ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କନିଷ୍ଠ ଭାଇ ନ ଆସିଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଆମ୍ଭ ମୁଖ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଯେ ମୋ ପିତା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହିସବୁ କଥା କହିଲୁ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଯାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଭକ୍ଷ୍ୟ କିଣି ଆଣ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କହିଲୁ, ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେବେ ସାନ ଭାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିବ ତେବେ ଯାଇପାରିବୁ, କାରଣ ସାନ ଭାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଖ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଯେ ମୋହର ପିତା, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ, ଆମ୍ଭର ସେହି ଭାର୍ଯ୍ୟାଠାରୁ 2ଟି ପୁତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ଭ ନିକଟରୁ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ କହିଲୁ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିନାହୁଁ। ଏବେ ଆମ୍ଭ ପାଖରୁ ଏହାକୁ ନେଇଗଲେ, ଯେବେ ଏହାକୁ କୌଣସି ବିପତ୍ତି ଘଟେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ଶୋକରେ ଏହି ପକ୍ୱ କେଶରେ ପାତାଳକୁ ପଠାଇବ। ଏହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଯେ ମୋ ପିତା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯେବେ ଏହି ଯୁବା ନଥିବ, ତେବେ ଏହି ଯୁବା ନଥିବାର ଦେଖି ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମରିଯିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଏହି ଯୁବାର ପ୍ରାଣରେ ବନ୍ଧା ଅଟେ। ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦାସମାନେ ଶୋକରେ ପକ୍ୱ କେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କବରକୁ ପଠାଇବେ। ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଯୁବାର ଲଗା ହୋଇ କହିଅଛି, ମୁଁ ଯେବେ ତାକୁ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ନ ଆଣେ, ତେବେ ମୁଁ ଯାବଜ୍ଜୀବନ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପରାଧୀ ହେବି। ଏଣୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଯୁବାର ପରିବର୍ତ୍ତେ
ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହି ଯୁବାକୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବିଦାୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ଯୁବା ମୋ ସଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାରେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବି? ପୁଣି ପିତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିପଦ ଘଟିବ ତାହା କି ପ୍ରକାର ଅବା ଦେଖିପାରିବି? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 45 ପର୍ବ। ଏଥିରେ ଯୋସେଫ ଆପଣା ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କର। ତହୁଁ କେହି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନ ରହନ୍ତେ ଯୋସେଫ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣାର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଏପରି ରୋଦନ କଲେ ଯେ ମିଶ୍ରମାନେ ଓ ଫାରୋଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ତାହା ଶୁଣିପାରିଲେ। ଯୋସେଫ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯୋସେଫ, ମୋ ପିତା କି ଆଜି ଯାଏ ବଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବାରୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ଯୋସେଫ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିନୟ କରୁଅଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାଇ ଯୋସେଫ, ଯାହାକୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମିଶରଗାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିଥିଲ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବିକ୍ରୟ କଲ ବୋଲି ଏବେ ଦୁଃଖିତ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେ ମୋତେ ପଠାଇଲେ। ଦେଖ, କେବଳ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଅଛି, ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷ କି ଶସ୍ୟ ଛେଦନ ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରୂପେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଓ ମହା ଉଦ୍ଧାର ଉପଲକ୍ଷରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣରେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେ ମୋତେ ପଠାଇଅଛନ୍ତି। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ମୋତେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଅଛ ତାହା ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ପଠାଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ମୋତେ ଫାରୋଙ୍କର ପିତା ଓ ତାଙ୍କ ଗୃହର ପ୍ରଭୁ ଓ ସମସ୍ତ ମିଶର ଦେଶର କର୍ତ୍ତା କରିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଯୋସେଫ ଏହିପରି କହିଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସମସ୍ତ ମିଶର ଦେଶର ପ୍ରଭୁ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ପୁତ୍ର ଓ ପୌତ୍ର ଓ ଗୋମେଷାଦି ସର୍ବସ୍ୱ ସହିତ ଗୋଷନ ପ୍ରଦେଶରେ ବାସ କରି ମୋହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବି, କାରଣ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରହିବ, ନୋହିଲେ ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ପରିବାରାଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରିଦ୍ର ଦଶା ଘଟିବ। ଦେଖ, ମୋହର ମୁଖ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଅଛି। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଓ ମୋ ସହୋଦର ବିନ୍ୟାମିନର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖୁଅଛି। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ମିଶର ଦେଶରେ ମୋର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଦି ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଅଛ, ସେ ସମସ୍ତ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆଣିବ। ଅନନ୍ତର ସେ ଆପଣା ସହୋଦର ବିନ୍ୟାମିନର ଗଳା ଧରି ରୋଦନ କଲେ। ପୁଣି ବିନ୍ୟାମିନ ତାଙ୍କର ଗଳା ଧରି ରୋଦନ କଲା। ପୁଣି ଯୋସେଫ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ରୋଦନ କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରୁ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଆସିଅଛନ୍ତି, ଏହି ଜନରବ ଫାରୋଙ୍କର ଗୃହରେ ଶୁଣାଯାଆନ୍ତେ ଫାରୋ ଓ ତାଙ୍କର ଦାସ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ପୁଣି ଫାରୋ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମେମାନେ ଏହି କର୍ମ କର, ଆପଣା ଆପଣା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବୋଝାଇ କରି କିଣାନ ଦେଶକୁ ଯାଅ। ପୁଣି ପିତାଙ୍କୁ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଘେନି ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସ। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶର ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବା। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଷୟ ଭୋଗ କରିବ। ଏବେ ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଏହି କର୍ମ କର। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବାଳକମାନଙ୍କ ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶର ଦେଶରୁ ଶକଟ ନେଇଯାଅ। ପୁଣି ଆପଣାମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ। ଆଉ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଭାବନା କର ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ମିଶର ଦେଶର ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଟେ। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ସେହିପରି କଲେ। ପୁଣି ଯୋସେଫ ଫାରୋଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକଟ ଓ ପାଥେୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଲେ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ 1 ଯୋଡ଼ା ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ମାତ୍ର ବିନ୍ୟାମିନକୁ 300 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଓ 5 ଯୋଡ଼ା ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ପୁଣି ପିତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମିଶର ଦେଶର ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ନଦା 10 ଗଧ ଓ ପିତାଙ୍କ ପାଥେୟ ନିମନ୍ତେ ଶସ୍ୟ ଓ ରୋଟି ଆଦି ଭକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ନଦା 10 ଗର୍ଦ୍ଦ ବି ପଠାଇଲେ। ଏହି ରୂପେ ଯୋସେଫ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରନ୍ତେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାବଧାନ, ବାଟରେ କଳି କରିବ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ସେମାନେ
मिसर देशରୁ प्रस्थान करी किनान देशरे आपणा पिता जाकुबଙ୍କ निकटरे उपस्थित हेले। पुणी सेमाने तांको कहिले, जोसेफ आज पर्यंत जीवत अछि, आउ से समस्त मिसर देशर कर्ता होइअछि। एथिरे जाकुबଙ୍କର हृदय जड़ीभूत हेला, कारण से सेमानकु विश्वास कले नाही। पुणी जोसेफ जेते कथा सेमानकु कहितिले से सबु कथा सेमाने तांको कहिले। मात्र से जेतेबेले तांको नवा पई जोसेफଙ୍କ प्रेरित सकट सबु देखिले, सेतेबेले सेमानक पिता जाकुबଙ୍କର आत्मा पुनर्जीवित हेला। तहिरे इस्राएल कहिले, यथेष्ट, मोहर पुत्र जोसेफ आज जाए बंची अछि, मु जीवी, मरण पूर्वे ताकू देखिबी। गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। पुनर्बार आपण मानकु बाइबल पठन कक्षरे स्वागत। आज होची दिन संख्या 10 गुरुवार। आजिर पठित शास्त्रांश हेउची आदि पुस्तक 42 पर्व ठारू 45 पर्व। आसंतु एकत्र एही पुस्तकर सारांश को चिंता करिबा। जोसेफଙ୍କ द्वारा करा जाइथिबा स्वप्नर अर्थ अनुसार 7 वर्षर प्रचुरता उतारे 7 वर्षर महादुर्भिक्ष समग्र मिसर और किनान देश पर्यंत व्यापी गला। खाद्य किनिबा निमंते जोसेफଙ୍କ भाई माने मिसर को गले। जोसेफ तांको भाई माननकु देखिबा क्षणे सेमाननकु चिन्हिले और से तांको सान भाई बिन्यामिनଙ୍କ विषय रे जानिबाकू इच्छा करी सेमाने जेपरि द्वितीय थर मिसर को आसीबा समय बिन्यामिनଙ୍କୁ सांगरे नहीं आसीबे एपरि एक शर्तमूलक व्यापार बा लेनदेन कले। किंतु जाकुब प्रथमे तो बिन्यामिनଙ୍କୁ सेमानक सहित पठाइबा प्रस्ताव को विरोध कले, किंतु ईश्वर तांको सांत्वना देले ओ से आहुरी खाद्य किनिबा निमंते बिन्यामिनଙ୍କୁ तांको बड़ भाई मानक सहित जीवाकू अनुमति देले। जोसेफଙ୍କ भाई माने बिन्यामिनଙ୍କୁ सांगरे नहीं खाद्य किनिबाकू आसीथिबा समय अर्थात द्वितीय थर खाद्य किनिबाकू आसीथिबा समय जोसेफ सेमानक सहित तांको मातृव्य सान भाई बिन्यामिनଙ୍କୁ देखिले और तांकर अंतकरण स्नेह रे अत्यंत उत्तप्त हैला और से जे जोसेफ अटंती यह सेमानक निकट प्रकाश कले। एही प्रकार जोसेफ सेमानक निकट रे निजर परिचय देले एवं तांको पिता जाकुबଙ୍କୁ तांको अभिवादन व नमस्कार जनाई से जे वर्तमान मिसर देशर मुख्यमंत्री पदरे कार्य करुअछंती ताहा जणाइबा निमंते तांको भाई मानकु कही विदाय देले। जोसेफ ईश्वरक महान और अद्भुत योजना पाए ईश्वर को धन्यवाद दे कहिले जे से तांको परिवार रक्षा पाए तांको एपरि एक पदरे स्थापन करिअछंते। जोसेफ तांको पिता और तांको परिवार समस्त सदस्यों को मिसर देश को आसीबा पाए आमंत्रण कले। से तांको पिता जाकुबଙ୍କ निकट को संवाद पठाई कहिले से वर्तमान मिसर देशर प्रधानमंत्री होइअछंती, एणु तांकर संपूर्ण परिवार मिसर को आसंतु। आउ एही निमंत्रण सहित से तांको आसीबा बाट निमंते सेमानको प्रयोजनीय समस्त विषय पठाई देले। यह थिला आजिर पठित शास्त्रांशर सारांश। प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद।